اور خداوند کے زندہ پاک کلام کی خدمت کریں۔ کیا ہے اس کا مسئلہ ہے کوئی؟ پیچھے سے آؤ نا۔ اوکے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام قبول ہو۔ آئیے آج صبح ہم اپنے نصیحت کے واسطے خدا کا کلام کھولیں۔ افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا خط۔ افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب۔ افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب، پہلی آیت سے 10ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت سنیے۔ لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان ہی کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں، اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میری دلی آرزو ہے کہ آج جو کلام ہم مل کر سیکھنے کو ہے، وہ ہم دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، اور سن کر اس پر ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں جس سے خدا اور انسان خوش ہو۔ کلام مقدس کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں ایک گناہ گار جب توبہ کر کے مسیح کے پاس آتا ہے، اس کی زندگی میں کیا ہو جاتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے، اور پھر اس کو جب خدا کے فضل سے نجات مل جاتی ہے، تو نجات کے بعد جہاں ایک ایماندار کی مختلف قسم کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ان ذمہ داریوں میں جو سرفہرست ذمہ داری ہے، اس کا تذکرہ دوسرے باب کی 10ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب کے سب ہم خدا کی کاریگری ہیں، خدا نے ہمیں بنایا ہے،
ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ تمام انسانوں کو خدا نے ایک دفعہ بنایا ہے یا خلق کیا ہے، ہمیں نئے سرے سے خلق کر کے گویا اس نے 2 دفعہ بنایا ہے۔ ہمارے ابتدائی ماں باپ آدم اور حوا گناہ کر کے ان کی روحانی صورت بگڑ گئی تھی، مسخ ہو گئی تھی، وہ گر گئے تھے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، اس نے فدیہ دیا، نجات کا بندوبست کیا، انسان کی بگڑی ہوئی حالت کو درست کرنے کے لیے، بگڑی ہوئی صورت کو درست کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ اسی صورت میں، اسی شیپ میں انسان آ جائے جسے خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر خلق کیا تھا۔ تو اسی لیے کسی بھی مسیحی کے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ وہ مسیح یسوع میں نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کے عام انسان ماں باپ کی خواہش کے نتیجے ہی میں پیدا ہوتے ہیں، جسم میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سے ہٹ کر ہم خدا کے روح کے وسیلے سے، خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم نئے مخلوق بنے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر ایک بڑی امید ہے اور ہم غیر قوموں کی طرح نا امید نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کا یقین ہے اور ہمیں اس بات پر بھی تسلی اور فخر اور خوشی اور بھروسہ ہے کہ مرنے کے بعد خدا نخواستہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ رومیوں کے خط کے 8ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، وہ موت سے نکل کر کہا گئے ہیں، زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا جب ایک مسیحی اس دنیا میں اپنا جسمانی سفر ختم کرتا ہے، یعنی اس کی موت ہو جاتی ہے، تو وہ پھر خداوند کے آرام میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو سزا کا خوف لاحق نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو مرنے کے بعد جو عزیز زندہ ہوتے ہیں، اگر وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ خدا کے کلام کی ان سچائیوں سے اپنے رحلت کر جانے والے عزیز کے باعث اپنے اندر تسلی محسوس کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں۔ تو نیک اعمال، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یہ ہر مسیحی کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے، اور کلیسیا چونکہ مسیح کا بدن ہے، اس کی دلہن ہے، یہ ایک آسمانی روحانی خاندان ہے، تو اس کا بھی بہت بڑا فریضہ ہے کہ وہ نیکی کرے، وہ بھلائی کرے، وہ نیک کام کرے۔ نہ صرف وہ نیک کام کرے بلکہ تیتس کے خط میں تو لکھا ہے، بلکہ اچھا ہے کہ آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا جو فرض کیا ہے، ہم سے توقع کیا کی جاتی ہے خدا کے کلام کے مطابق۔ تیتس کا خط نکالیے، اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، دوسرے تموتیس کے بعد تیتس کا خط ہے۔ تو دوسرے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح ہیں، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ 14ویں آیت غور طلب ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو سمجھیں۔ ہم مسیح یسوع کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر ہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے
ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। तो ना सिर्फ हम मसीह यीशु में नेक काम करने या नेक अमाल के लिए नए सिरे से मखलूक हुए हैं, बल्कि हमें सरगर्म नज़र आना चाहिए। नेकी का एक पहलू ये है कि कभी कभार दिल चाहे तो किसी के साथ नेकी कर दी। यहाँ लिखा है कि कभी कभार नहीं है, हमें बहुत सरगर्म एक्टिव होना चाहिए, गर्म जोश होना चाहिए, मौके तलाश करना चाहिए, नेकी करने का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये है कि खुदावन ने हमारे लिए सलीब पर फिदिया दिया है, बेदीनी से छुड़ाया है, पाक किया है, अपनी ना सिर्फ मलकियत ख़ास मलकियत बना लिया है। और वजह यह है कि ऐसी उम्मत वो हमें देखना चाहता है, ऐसी कौम देखना चाहता है जो नेक कामों में सरगर्म हो। बहुत सारी कलीसियाँ गाने बजाने में ज़रूर सरगर्म है और कई तरह के मामलात में बहुत सरगर्म है, लेकिन कलीसिया मसीह का बदन है। उसके लिए नेकी करना, अच्छे काम करना, भलाई करना, कार्य खैर करना, किसी पर मेहरबानी करना, किसी का मददगार होना, किसी की मुश्किल को आसान करना, किसी की मुसीबत में उसके साथ खड़ा होना, ये कलीसिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अमाल की किताब का 10वां बाब ज़बानी में बताता हूँ। 10वें बाब की 38 आयत में लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वो भलाई करता, जिसका मतलब है नेकी करता, और उन सब लोगों को जो अबलीस के हाथों जुल्म उठाते थे रिहाई देता फिरा। तो यीशु मसीह भलाई करता था, वो नेक था, वो नेकी करता था, इसीलिए उसको नेक उस्ताद कहते थे। तो हम नेक अमाल के लिए मखलूक हुए, हम नेक अमाल के लिए सरगर्म पाए जाएं तो खुदा की अल्लाही रज़ा हमारी ज़िंदगियों में पूरी होगी। इसलिए गलतिया की कलीसिया को ख़त लिखते हुए 6 बाब की 9वीं आयत में बुज़ुर्ग पौलुस रसूल गलतिया के ईमानदारों को ये कह रहे हैं कि हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें। कई दफ़ा इंसान किसी के साथ नेकी करते हैं ना, कोई भी करे, तो आज की दुनिया में लोग नेकी की कदर नहीं करते। वो थैंक यू तक नहीं आपको कहेंगे, फिर नेकी करने वालों का दिल टूटता है। वो फिर समझते कि हमने आंदा नहीं करनी इनके साथ नेकी क्यों भलाई, क्योंकि ये तो थैंकलेस हैं, ये तो नाशुक्रे हैं। तो इसलिए कभी कभी इंसानों के रवैये जो हैं वो भलाई और नेकी करने वालों का दिल दुखाते हैं, दिल तोड़ते हैं। तो उनका दिल नहीं करता है कि वो मज़ीद उनके साथ नेकी करे, और यही अबलीस चाहता है। इसलिए गलतिया की कलीसिया को कहा गया कि वो नेक काम करने में हिम्मत ना, अगर वो बेदिल नहीं होंगे तो ऐन वक़्त पर काटेंगे। तो दूसरे अल्फाज में नेकी फिर क्या हुई? अगर वो कहते हैं कि ऐन वक़्त पर काटेंगे तो नेकी एक बीज है, आज आप बोते हैं, एक वक्त आएगा उसका फल हम काटेंगे, खुदा के फजल से काटेंगे। और हो ही नहीं सकता कि ना काटें, क्योंकि खुदा ने अपने मुंह से। फिर नेकी के बारे में आगे ये लिखा हुआ है इसी आयत में कि सब के साथ नेकी करें। हमारी नेकी में मज़हब नहीं देखना हमने, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये कौन, मज़हब नहीं देखना, सब के साथ नेकी। मसीही तालीमात जो हैं उसकी जो बुनियाद है वो मोहब्बत में है, मफाद में नहीं है, मजहबी तअस्सुब में नहीं है, वो मोहब्बत पे है। सब के साथ नेकी करो। आगे लिखे ख़ास तौर पर अहले ईमान के साथ। अंग्रेज़ी में कहावत है चैरिटी बिगन्स एट होम। तो हम अगर हमारे अपने भूखे मर रहे हों तो हम चीन में या रशिया में हम एड भेज रहे हों तो ये बेवकूफ़ी होएगी। पहले हमारे इर्द गिर्द जो
मुताज हैं, गरीब हैं, हाजतमंद हैं, मुसीबत ज़दा हैं, सबसे पहले उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। इसीलिए थस्सलुनीके की कलीसिया को भी दूसरा ख़त लिखते हुए 3 बाब की 13वीं आयत में बुज़ुर्ग पौलुस रसूल ने कहा था कि नेक काम करने में हिम्मत ना हारो। लिखा नेकी के साथ लिपटे रहो, लिखा नेकी से मोहब्बत रखो। तो इसका मतलब है कि बाइबल मुक़द्दस में नेकी करने का, किसी का भला करने का, किसी पर एहसान करने का, किसी के काम आने का और किसी की मुसीबत और तंगी और परेशानी को कम करने का जो दर्स हमें मिला है, आज की दुनिया में उस पर अमल करना कदरे मुश्किल होता जा रहा है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक है नफ्सा नफ्सी के आदमी आखिरी ज़माने में लोग ख़ुद गर्ज होंगे, उनको अपने के साथ होगी, दूसरे के हालात एहसासात से उन्हें कोई सरोकार नहीं होगा। हर एक को अपनी पड़ी होगी, जिसको नफ्सा नफ्सी कहते हैं। एक ये वजह है। हर वो शख्स जो सिर्फ अपनी ही फिक्र करता है, अपने ही लिए अच्छी चीज़ें चुनता है, अपने बारे ही में सोचता है और दूसरों के अहवाल पर गौर नहीं करता है, वो एक बहुत बड़ी कमी है, एक बहुत बड़ा नक्श है। खुदा के कलाम को भूलना, क्योंकि हमें अपने ही नहीं औरों के अहवाल पर भी गौर करने, नज़र करने। और फिर लिखा है कि नेकी करने के दरपे रहो। दरपे का मतलब है कोशिश में लगा, ढूंढते रहो कि मैं कहाँ क्या कर सकती हूँ, कहाँ मैं क्या कर सकता हूँ। आपको याद होगा कि एक दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी ख़ास बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, यानी इर्द गिर्द हैं। किसी मुताज को, किसी ज़रूरतमंद को ढूंढना नहीं पड़ता। जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, आपके दाएं बाएं ही बैठे होंगे जो ज़रूरतमंद हैं। तो लिखा है गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ, जब चाहे उसके साथ नेकी कर सकते हो। तो बात तो चाहत की है ना, चाहें तो। अगर नफ्सा नफ्सी है, खुद गर्जी है, अपनी ही पड़ी हुई है, अपनी ही आसाइश के लिए हम हाथ पांव मारते हैं, तो फिर ये एक मसीही का रवैया नहीं है। मसीही सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो अपनों के लिए भी जीता है और वो गैरों के लिए भी जीता है। तो एक तो जो खुद गर्जी है वो नेकी करने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट। दूसरी रुकावट है जो शख्स खुद गरीब हो, महंगाई का पिसा हुआ हो, या उसकी ज़रूरियात खुद से भी पूरी ना हो रही हों, यानी वो अंडर प्रेशर हो, माली जो मुश्किलात हैं उसका शिकार हो, तो क्या वो नेकी कर सकता है? किसी पे कुछ 4 पैसे लगा सकता है? जवाब मैंने आपसे सुनना है, जवाब मेरे पास है। फिर सुनिए मेरा सवाल। एक शख्स जो है मर के उसकी अपनी ज़रूरियात ही पूरी होती हैं, तो क्या वो नेकी कर सकता है? कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? इसका मतलब है कर ज़रूर वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुर्बानी दरकार है। अपनी ज़रूरत को काट कर, अपनी ज़रूरियात को कम करके, पीछे करके एक कुर्बानी देकर फिर किसी की मदद की जा सकती है। लेकिन जो अनविलिंग हो कुर्बानी देने के लिए, वो क्या कहेगा? वो कहेगा मेरी तो अपनी पूरी नहीं पड़ती, मैं आप किसी क्या करूं। करंथस की कलीसिया को जो दूसरा ख़त लिखा गया है, वहाँ पर ये सच्चाई बयान की गई है कि ऐसी कलीसियाएँ भी थीं उस वक़्त जिसमें यरूशलेम के गरीब लोगों के लिए बुज़ुर्ग पौलुस फंड रेजिंग कर रहे थे। गरीब कलीसियाओं ने अमीर कलीसियाओं की बनिस्बत ज़्यादा हदिया दिया।
मकदूर से बढ़ कर दिया। क्यों? उनको मोहब्बत का दर्स याद था, उनको कुर्बानी की तालीमात याद थी। उन्होंने मकदूर भर ही नहीं, जितना दे सकते थे उतना ही नहीं, उससे भी बढ़ कर दिया। और तारीख़ी तौर पर बुज़ुर्ग पौलुस रसूल ने मकदूनिया की कलीसियाओं की तारीफ़ की कि वो ख़ुद बेचारे गरीब थे और उन्होंने गुर्बत में भी। निकालो, मैं आज पढ़ाता हूँ आपको। करंथस की कलीसिया को लिखा गया बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का दूसरा ख़त निकालिए। आठवां बाब, करंथस की कलीसिया को लिखा गया बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, 8वां बाब, पहली आयत से सुनिए। अब आए भाइयों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया, ये यूनान की कलीसियाएँ थीं, जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से, सख्त गरीबी है, लेकिन जब गरीब मसीहों के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है तो इन गरीबों ने दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दिए। आगे पढ़ते हैं, लिखा है कि उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज़्यादा कर दिया। और मैं गवाही देता हूँ कि उन्होंने मकदूर के मुआफ़िक, बल्कि मकदूर से भी अपनी खुशी से दिया। तो एक तो खुद गर्जी एक बहुत बड़ी रुकावट है, जिसके बायस इंसान अपनी मुट्ठी बंद रखता है, वो अपनी बरक़ात में से दूसरों को शामिल नहीं करता या शरीक नहीं करता है। और दूसरी तरफ वो बचा कुचा उसके पास हो तो शायद वो दे दे, तो वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए वो नेकी और भलाई करने के मौके क्या कर देता है? ज़ाया कर देता है। जिस हाल के खुदा चाहता है कि हम नेकी करने के दर पे रहें। मसीह ने कहा कि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो। और इफसस की कलीसिया को ख़त लिखते हुए बुज़ुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं कि हम मसीह यीशु में नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं। तीतस के ख़त से पता चलता है, जो बुज़ुर्ग पौलुस ने लिखा, कि मसीह ने कफ़ारा देकर हमें एक ऐसी उम्मत बनाना चाहा है जो नेक कामों में क्या हो? सरगर्म हो। एक आयत और पढ़ लें, फिर मैं आगे कलाम समझाता हूँ। पतरस का पहला ख़त, उसका दूसरा बाब निकाल लीजिए। बुज़ुर्ग पतरस रसूल का लिखा गया पहला ख़त, दूसरा बाब, नौवीं आयत से पढ़ रहा हूँ। बुज़ुर्ग पतरस का लिखा हुआ पहला ख़त, दूसरा बाब, नौवीं आयत से। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में। अब यहाँ पर हमारे मसीही बनने, नए सिरे से पैदा होने, नए सिरे से मखलूक होने का एक तीसरा मकसद लिखा हुआ है कि हम में से हर एक ने खुदा की खूबियाँ क्या करनी है? ज़ाहिर करनी। खुदा की खूबियाँ हैं अनगिनत, कोई एक खूबी थोड़ी है खुदा की। तो उन खूबियों में से एक खूबी जो है वो 25 ज़बूर में लिखी है कि खुदा भला है। गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम। खुदा भला है, वो भलाई करता है। मसीह यीशु भलाई करता रहा।
خدا نے اپنی نیک روح انسانوں کو عہد عتیق میں بھی دی، عہد جدید میں بھی دی۔ تو اگر ہم خدا باپ، بیٹے، روح القدس کی شخصیت پر اور ہستی پر غور کریں تو باپ، بیٹے، روح القدس کی وحدانیت میں ہم تین خداؤں نہیں بلکہ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو کیا ہے؟ بھلا خدا ہے، جو اچھا خدا ہے، جو اچھائی کرتا ہے، جو انسانوں کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے، اپنی رحمتوں کو انسانوں پر کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے، اور پھر انسانوں کو وہ تعلیم دیتا ہے۔ کلسیوں کے خط کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں ایماندار سے توقع کی جاتی ہے کہ ایماندار کی زندگی میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے۔ پڑھیں اس آیت کو بھی۔ کولوسینس، کلسے کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا خط، پہلا باب 10ویں آیت، صفحہ نمبر 193 ہے، 193 لکھا ہے، اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک کام کوئی ایک نہیں ہے، نیک کام طرح طرح کے کام ہیں۔ کسی باغ میں صرف ایک درخت کو پھل لگا ہو تو بے پھل رہنے کے بجائے ایک درخت کو پھل لگے وہ بھی کافی ہے، لیکن اگر مختلف پھلوں کے درخت ہوں تو سبھی لدے ہوئے ہوں تو وہ مشہور نہیں ہو جائے گا، وہ باعث برکت ہوگا۔ خدمتیں طرح طرح کی ہیں، نعمتیں طرح طرح کی ہیں، تاثیریں طرح کی، ہماری صلاحیتیں ایک دوسرے سے فرق ہیں، ہماری ایبلٹیز، ہماری صلاحیتیں، ہماری استعداد کار، ہماری پوٹینشل، ہماری تعلیم، ہماری قابلیت ایک دوسرے سے فرق، ہماری سوچ، مینٹل کیپیسٹی ایک دوسرے سے فرق ہے، لیکن سب کچھ خدا کے جلال کا باعث بننا چاہیے اور خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اس لیے کلسے کی کلیسیا کو یہ لکھا گیا کہ تم میں ہر طرح کے نیک کام کا کیا لگے؟ پھل لگے۔ اور مسیح نے پھل کے بارے میں کیا کہا تھا؟ میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ تو اس لیے اگر ہر طرح کا پھل خدا ہم سے چاہتا ہے تو وہ خود بخود تھوڑی لگ جائے گا۔ اس کے لیے تو انسانوں کو اپنی انسانی بشری ذمہ داریاں پوری کرنی پڑتی ہیں اور کرنی چاہیے، تاکہ ان کی روحانی زندگی کے درخت میں کوئی پھل تو ہو، پتے ہی پتے نہ ہوں، ان سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوتا۔ ہاں، میں اس بات کی حمایت میں ہوں کہ سوکھا درخت ہونے کی بجائے اگر کوئی درخت کم از کم ہرا ہے تو وہ بھی بیکار نہیں ہے، وہ بھی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اس میں پھل بھی ہو اور پھر کہیں کہیں نہ لگا ہو اور وہ پھلوں سے لدا ہوا ہو تو یہ اور بھی خدا کے جلال کا باعث بن سکتا ہے۔ تھسلنیکے کی کلیسیا کو لکھا گیا دوسرا خط اگر نکالا جائے، اس کے دوسرے باب کی 17ویں آیت ہم پڑھتے ہیں۔ تموتیس کے خط سے پہلے تھسلنیکے کی کلیسیا کو لکھا گیا دوسرا خط ہے، اس کا دوسرا باب ہے، 200 صفحہ نکال سکتے ہیں آپ۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے 201 نمبر صفحے پر، لیکن میں 15ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ پس آئے بھائیو،
थस्सलुनीके की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत, दूसरा बाब 15वीं आयत से, पस है भाइयों, साबत कदम रहो और जिन रवायतों की तुमने हमारी ज़बानी या ख़त के ज़रिए से तालीम पाई है उन पर कायम रहो। अब हमारा खुदावन यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा, जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अब्दी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी, तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में क्या करे, मजबूत करे। मेरा ख्याल है कि अच्छा है कि आज हम अपने आप को ज़ाती तौर पर परखें और एज अ चर्च कलीसियाई तौर पर परखें कि बाहसीत ईमानदार इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर और बाहसीत कलीसिया हम नेक काम करने में कितने सरगर्म हैं, कितने मशगूल हैं, कितने फ़िक्रमंद हैं और हम उसमें कितने मजबूत हैं। ये एक खुद एहतसाबी, अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपने आप को जांचना कि हम ईमान पर हैं या नहीं, कलाम के मुआफ़िक हम इस माशरे में अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं या नहीं। आज के दिन खुदावन हमें सोच की दावत देता है। कल रात मैं दुआ कर रहा था तो मैं एक आयत मेरे सामने यूसुफ नबी के सहीफ़े के पहले बाब की 17वीं आयत, वहाँ लिखा है, नेकोकारी सीखो। जहाँ और चीज़ें सीखनी पड़ती हैं वहाँ नेकी करना, भलाई करना, नेक काम करना भी सीखना पड़ता है। सीखना कहाँ है, कहाँ से है? जितने दुनिया में NGOs हैं उनसे सीखना है। कहाँ से सीखना है? ये वो कलाम है जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। ये NGOs बाद में आए हैं और ये NGOs ही ने काम कर रहे हैं जिसे रफ़ाही काम, फलाही काम कहते हैं या सोशल वर्क कहते हैं, समाजी भलाई के काम, इंसानियत के भलाई के काम। और खुदा का शुक्र हो, ये बहुत सारे नेक लोगों ने, भले वो मसीह में थे या मसीह से बाहर हैं, उन्होंने ये काम किए हैं और वो बड़े वाज़े हैं हमारे लिए। मिसाल के तौर पर किसी जगह अगर 2-3 किलोमीटर, अगर किसी जगह 2-3 किलोमीटर एक औरत को घड़ा अपने सर पर रख कर और एक कमर के साथ लेकर पीने के लिए, पानी भरने के लिए जाना पड़ता था, तो किसी NGO ने वहाँ पर कोई हैंड पंप लगवा दिए तो उनके लिए कितनी सहूलत हो गई है। एक वक्त था देहातों में दूर दराज कोई टॉयलेट नहीं होता था, कोई बैतुल खला नहीं होता था। कोई NGOs वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने गरीब लोगों के लिए वहाँ टॉयलेट बनवा दिए। आज के दौर में को मुमकिन है कि लोग खुले आम रफ़ाए हाजत के लिए जाएं? किसी जगह पर कुछ छोटी मोटी डिस्पेंसरी भी नहीं थी, कोई क्लिनिक भी नहीं था, किसी ने उधर जाकर खोल दिया। कई मुसीबत ज़दा, बीमार, ज़ख्मी लोगों की हेल्प हो गई है। और भी इसी तरह से जहाँ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, किसी ने जा स्कूल खोला वहाँ। मुझे कई लोगों ने बलूचिस्तान में कहा इधर स्कूल खोलो। मैंने कहा किसके सहारे पे खोलूँ, किसके सहारे पे खोलूँ? हमारे पास योब में स्कूल खोलने का मौका है और कई जगह पर है, तो करेगा कौन? करेगा कौन? तो नेकोकारी जैसे और चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और खुदा का शुक्र हो कि हम जब खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, खुदा का रूह हमें मुतालिया के दौरान सिखाता है। चर्च की रफ़ाकत बड़ी अहम है। हम खुदा के घर में आते हैं, कोई अच्छी बात सीख कर जाते हैं, जिससे हमारी रूहानी तरक्की होती, हमारी समझ की दौलत में इजाफा होता है, हमारी सम्मतें दुरुस्त होती हैं, हमारी कांट छांट होती है, हमें नई सोच मिलती है, खुदा हमारे साथ हम कलाम होता है। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। दुनिया के जितने भी NGOs हैं सारी दुनिया के अंदर, तो उसकी जो बुनियाद है वो खुदा की इस तालीम पर है कि इंसान जिसको खुदा ने
बरकत दे रखी है, माली तौर पर मुस्तहकम है, समाजी तौर पर मुस्तहकम है, और अगर वो अपनी बरक़ात में से अपने इर्द गिर्द जो मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, वो उनको बांटे, तो ये खुदा की शुरू से तालीमात हैं। बनी इसराइल कौम का जो गुजारा था वो 3 चीज़ों से होता था। एक तो वो भेड़ बकरियां पालते थे, वो उनका ज़रिया आमदनी था, फिर फल और फिर अनाज। तो इसलिए शरीयत में फ़र्ज़ करिए कि अगर ये पूरा स्टेज जो है एक खेत हो, तो शरीयत में बताया गया था कि जब ज़मींदार अपनी फसल काटे तो कोने में कुछ फसल जो है वो छोड़ दे, वो मत ना काटी जाए, ताकि कोई बेवा है जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई यतीम बच्चे हैं वो आकर वहाँ से सिट्टे चुन लेते हैं। ठीक है, कोई दरख्त है फलदार तो मना किया गया था सारा फल मत उतारिए, कुछ छोड़ दें, कोई राह गिर जाएगा, मुहताज होगा, कुछ छूटा होगा वो लेके वो खा लेगा। जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अज़ल से खुदा को गरीब की क्या है, अज़ल से खुदा को गरीब की क्या है, फ़िक्र है। इसीलिए खुदा ने इंसानों को तालीम दी है। इसलिए जब साउल, जो बाद में बुज़ुर्ग पौलुस रसूल कहलाए, उनको जब भर्ती किया गया, जब खादमों की टीम में उनको शामिल किया गया, तो उसको एक ही नसीहत की गई थी कि गरीबों को क्या करना, याद रखना। वो कहता है मैं तो पहले ही गरीबों को याद रखता था, लेकिन मुझे बुज़ुर्गों ने कहा गरीबों को क्या करना, याद रखना। तो ये जो तालीमात हैं खुदा के कलाम की, इससे हमें खुदा की जो हस्ती है, खुदा की ज़ात जो है, उसकी जो खूबियाँ हैं वो हमें नज़र आती हैं। और हमें जो नए सिरे से पैदा किया गया, हम जो नए मखलूक हैं मसीह यीशु में, हमारा एक फ़र्ज़ हमें पतरस रसूल ने बताया है कि हमने खुदा की खूबियाँ क्या करनी है, ज़ाहिर करनी हैं। तो ये बात जो है वो सीखनी पड़ती है। इसीलिए अगर आपके पास थस्सलुनीके की कलीसिया को लिखा गया दूसरा ख़त खुला हुआ है, तो आप इससे पहले पहला ख़त है वो भी निकालें, वहाँ से भी एक आयत हम पढ़ते हैं। थस्सलुनीके की कलीसिया को लिखा गया पहला ख़त 5वां बाब 15वीं आयत में पढ़ता हूँ। लिखा है, थस्सलुनीके की कलीसिया को लिखा गया बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का पहला ख़त 5वां बाब 15वीं आयत में लिखा, खबरदार कोई किसी से बदी के एवज़ बदी से मुराद बुरा सलूक भी होता है, बदी से मुराद बुरा सलूक भी होता है। जैसे यूसुफ के भाइयों ने अपने भाई के साथ बुरा सलूक करके तो उसको बेच दिया था। जब बाद में वो वज़ीर आज़म बन गया, इन भाइयों को पता चला तो उनका दिल उनको इल्ज़ाम देने लगा, और समझ गए कि अब ये छोड़ेगा नहीं, अब इसके पास इतना इख्तियार आ गया है। तो उसने कहा तुमने तो मेरे साथ बदी करने का कसद किया था, लेकिन मेरे खुदावन खुदा ने उसी से भलाई पैदा कर दी है। तुम्हारी जानों को बचाने के लिए ना तुम मुझे बेचते तो ना मैं इस मुल्क में वज़ीर आज़म बनता। मैं इस कहत के दौरान सारी फैमिली को जो 70 के करीब थे सबको मैं पालता रहूँगा, तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करता रहूँगा। उसने बुरे सलूक का जवाब बुरे सलूक से नहीं दिया, हालांकि बुज़ुर्ग भाइयों ने अपने छोटे भाई के साथ बड़ी ज़्यादती की थी। तो बदी का लफ्ज़ जो है वो बुरे सलूक के मानों में भी इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है 15वीं आयत में, खबरदार किसी से बदी के एवज़ बदी ना, खबरदार कोई किसी से बदी के एवज़ बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के। आप नोट कीजिए कि ये जो लिखा है ना, हर वक्त, ये गौर तलब है। अगर ये लिखा होता कि कभी कभार दिल चाहे तो किसी से नेकी भी कर लिया करो, तो चलो कभी कभार हम भी कर ही लेते, लेकिन कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ मैंने आपको पढ़ाया
کہ نیکی کرنے میں کیا رہو؟ سرگرم رہو، تم نظر آؤ کہ تم کچھ کر رہے ہو۔ دوسری طرف لکھا ہے ہر وقت ڈونٹ مس اینی اپرچونٹی، موقع ضائع نہ کر دو۔ اور اس کا ایک پہلو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ایماندار اجر کے لیے خدا کی عدالت میں، سزا کے لیے نہیں، اجر کے لیے جب خدا کی عدالت میں وہ پیش ہوگا تو ممکن ہے کہ ہم بہتوں کو شرمندہ ہونا پڑے کہ میں فلاں فلاں نیکی کا موقع تھا روئے زمین پر جیتے ہوئے، لیکن میں نے کبھی سوچا نہ، میں نے کبھی پرواہ نہ کی کتنے مواقع میں نے ضائع کر دی۔ میں تو کہوں گا کہ اگر آج کے دن میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو عین ممکن ہے کہ خدا کا روح ہمیں وہ واقعات یاد دلائے کہ یہ میں نے تیرے لیے دروازہ کھولا تھا، یہاں تیرے پاس نیکی کرنے کی اپرچونٹی میں نے پرووائڈ کی، تو ناکام رہا، کھو دیا تو نے اس کا موقع۔ کبھی آپ نے ان الفاظ پر غور کیا کہ جو امیر آدمی تھا، لازر اور امیر آدمی کی کہانی، امیر آدمی جو تھا اس کے میز سے جو ٹکڑے گرے ہوئے ٹکڑوں سے لازر اپنا پیٹ بھرتا تھا، یہ اچانک واقعہ نہیں تھا، یہ لازر کو خدا کی طرف سے اس گھر میں بھیجا گیا تھا۔ وہ اس کے دروازے پر لازر ڈالا گیا تھا۔ امیر آدمی کے لیے اپرچونٹی ہو، اگر امیر آدمی دیکھتا کہ جو میز سے گرے ہوئے ٹکڑے ہیں کتے بھی وہی کھا رہے ہیں، یہ انسان بھی وہی کھا رہا ہے، تو یہ تو انسانیت کی توہین ہے، کتے تو کھائیں لیکن اس کو تو عزت کے ساتھ دی جائے، لیکن اس نے دی، انجام کیا ہوا؟ اوپر تڑپ رہا تھا نا۔ یہ ہے بائبل کی سچائی، میری تھیوری نہیں ہے، بائبل کی سچائی۔ ہم میں سے بہتوں نے آج کے دن تک بہت سارے مواقع کھو دیے ہوں گے۔ کہ دیکھیے خدا ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، آپ خدا کے کاموں کو، خدا کی کرنیوں کو تجربہ سے معلوم کر سکتے ہیں، بھانپ سکتے ہیں۔ شیطان بھی کسی شخص کو آپ کی زندگی میں بھیجے گا، خاص طور پر نوجوانوں آپ کی زندگی میں اور خادموں کی زندگی میں 20 واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں۔ شیطان بھی اپنی طرف سے آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی شخص کو بھیجے گا جو آپ کی زندگی کا ستیہ ناش کرنے میں استعمال ہوگا اگر ہم اس کو نہیں پہچانیں گے۔ دوسری طرح لازر کی طرح خدا کسی نہ کسی کو ہمارے پاس بھیجے گا ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے، ہاؤ وی ریسپونڈ، ہاؤ وی بیہیو، ہم کیسے پیش آتے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ کو میری اس بات کا یقین نہ آئے تو متی کی انجیل کے 25 باب میں جو مشہور گلہ مسیح کا لکھا میں زبانی بتا دیتا ہوں، آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے، اور بھی بہت ساری باتیں کہیں ہیں، خداوند کب ایسا ہوا؟ پھر کیا جواب ہوا؟ جو کچھ تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ، یعنی میرے فالوورز، میرے پیروکار، جو کچھ تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ کیا، سمجھ لے میرے ساتھ کیا۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آج جسم میں یسوع مسیح ایک بڑا چوغا پہنے ہوئے، جیسے ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں، ایسے ہمارے سامنے نہیں آئے گا، ممکن ہے نہ آئے۔ خدا ہمیں دکھائی دے کہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ دیکھ میں نے تیرے لیے نیکی کا موقع پیدا کیا، اب اس کو کما لے، اس سے فائدہ اٹھا لے، میرے کلام پر عمل کر لے، کسی کی مرم پٹی کر دے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ غیر مسیحی ہوں یا غیر نجات یافتہ ہوں، وہ شاید ہم سے زیادہ حلیم ہوں، ہم سے زیادہ خدا ترس ہوں،
ہم سے زیادہ نیکی کرنے والے ہیں، اس کا ثبوت کلام میں لکھا ہے۔ فرض کریے اگر ہم اس شخص کی زندگی کے بارے میں غور کریں جو یروشلم کو چھوڑ کر یریو کی طرف جا رہا تھا، تو ڈاکوں میں گھر گیا تھا، انہوں نے خوب اس کو مارا، لوٹا، زخمی کیا، بے یارو مددگار مرنے کے لیے ادم ہوا، آدھا مرا ہوا، ابھی تھوڑے سانس تھے، ویران جگہ پر چھوڑ کے چلے گئے۔ وہاں سے خدا کا خادم بھی گزرا تھا، اس نے دیکھا کہ آدمی زخمی حالت میں پڑا ہے، دیکھا، معائنہ کیا، آگے چلا گیا، کیونکہ پریکٹیکل سٹیپ اٹھانا پڑتا تھا، مدد کرنی پڑتی تھی نا۔ دوسرا مذہبی شخص آیا، اس نے بھی دیکھا کہ آدمی ادموا پڑا ہوا ہے، زخمی ہے، لیکن اس مذہبی رہنما کو بھی توفیق نہ ملی کہ وہ کچھ کرے۔ یہ دونوں یہودی تھے، یہ مذہبی لیڈر۔ اس کے بعد جن لوگوں سے یہ نفرت کرتے تھے وہ تھے سامری۔ وہ ایک سامری وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا، رک گیا، اس کا دل مسیح کی طرح رحم و ترس سے بھر گیا، اپنے جانور سے اترا، آپ کو پتہ نا دیہاتوں میں لوگ گرمیوں میں اپنے سر کے اوپر ایک کپڑا رکھتے ہیں، اس کو پرنا کہتے ہیں یا پگڑی رکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تصور کی آنکھ سے کہ اس نے اس کو پھاڑ کر پٹیاں بنائی ہیں، اور رستے میں جو انگوروں کا رس پینے کے لیے میں اس کے پاس تھی، اس سے اس نے اس کے زخم دھوئے ہیں اور باندھا ہے، باندھ بوندھ کے ادھر چھوڑ کر اپنے راستے پہ نہیں چل گیا، خود پیدل چل رہا ہے، اس بندے کو زخمی حالت میں اپنے سوار کر لیا اپنے، اور شاید آگے سے گدھے کی لگام پکڑ کے وہ چل رہا ہے، پلاننگ کر لی اس کی پوری مدد کرنے کے لیے، یہاں رہا مر جائے گا، اور کچھ نہیں تو کوئی سانپ، کوئی جنگلی درندہ ہی اس کو کھا جائے گا، اس کو محفوظ جگہ پہنچانا میرا فرض ہے۔ لے گیا، سرائے میں لے گیا، پیسے نکالے کچھ چار، مینیجر کو جس کے لیے بٹیارہ لکھا ہوا ہے اس کو دیے۔ میں نے اس آدمی کو وہاں سے اس حالت میں دیکھا تھا، میں لے آیا، یہ پیسے پکڑیے، اس کو یہاں پناہ دیجیے، وقت پر اس کو کھانا دیجیے، میں آگے اپنے کام سے جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا جو کہ مسیح کی دوسری آمد کی ایک تصویر ہے، جو بل ہوگا میں وہ دوں گا۔ یہ سامری تھا نا، یہ سامری تھا۔ کبھی کبھی ہمارے وہ مسیحی جو سویپرز ہیں، صفائی کا کام ایئرپورٹس پہ ادھر ادھر کرتے، ایسی گواہیاں ان کے بارے میں نیشنل لیول پر تسلیم کی گئی ہیں، ایمانداری کی، ایمانداری کی۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم جیسے لوگوں کی جو رسپانسبلٹی یا ذمہ داری ہوتی ہے، ہم وہ نبھانے میں ناکام رہتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے بڑھ کر کچھ نہ کچھ کر دکھاتے ہیں اور خدا سے برکت پاتے ہیں، خدا کے جلال کا باعث بنتے ہیں۔ یہاں پر یہودی جو رہنما تھے، مذہبی رہنما تھے، وہ ناکام رہے ہیں خدا کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، اور ایک ایسا شخص جس سے پوری یہودی قوم، اس کی پوری قوم سے نفرت کرتی تھی، سامریوں سے وہ نفرت کرتے، کھاتے پیتے نہیں، کوئی سامری دیکھا وہ راستہ بدل دیتے تھے۔ اس شخص کا اچھا کام، اس کی اچھائی، اس کی نیکی 2000 سال پہلے کلام میں، تاریخ میں آ گئی، جس سے آج ہر انسان اور خصوصاً مسیحی سبق حاصل کرتا ہے، اور وہ نیک سامری کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کے کراچی میں ایک مہر کوریون نے کوئی اسپتال کھولا ہوا ہے، گڈ سمیرٹن، کہیں کورنگی کی طرف میرا خیال ہے،
लोगों ने एक लेसन सीख लिया, मसीहों ने सीख लिया, गैर मसीहों ने अपने नाम रख लिए, लेकिन सीखा कि खुदा की इलाही रज़ा क्या है। दीगर मज़ाहब जो है उसमें भी नेकी करने की बड़ी मजबूत किस्म की, खरी किस्म की तालीमात हैं। कई लोग तो महज अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए नेकी करते हैं। हमारी ये तालीम नहीं है। हमारे मज़हब में, हमारे ईमान में हम नेकियां करके खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हमने 2 मरतबा पढ़ लिया है कि तुम्हें खुदा के फजल ही से मुफ्त में क्या लिया है, निजात मिली है। ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, कोई शख्स फ़ख्र ना कर सके, ये खुदा की बख्शिश है। नेकी कमा कर हम निजात कमा नहीं सकते हैं। तो लिहाजा ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हर उस शख्स के कंधे पर है जो अपने आप को ईमानदार कहता है, मसीह के खून से धुला हुआ कहता है, निजात याफ्ता समझता है, मसीही, सच्चा मसीही या मसीह का हवारी या शागिर्द अपने आप को कहता है या समझता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो हर वक्त नेकी करने के दर पे रहे, जो कुछ वो कर सकता है। ज़बानी एक वाक़या जिससे हम बड़ा एक लेसन सीखते हैं, वो वक्त बचाने की खातिर मैं ज़बानी बताऊंगा। वो अमाल की किताब के 9वें बाब में लिखा है। वहाँ एक लड़की का जिक्र है जिसका नाम था तबीता, जिसका यूनानी में मतलब है गज़ल या हिरनी। मुझे लगता है, लिखा हुआ नहीं है, मुझे लगता है कि इस लड़की ने बेवाओं के लिए एक होम खोला हुआ था और वहाँ स्टिचिंग सिखाई जाती थी, कपड़े सिए जाते थे। ये लड़की मर गई है और पतरस को बुलाया गया है कि वो आके दुआ करे ताकि ये ज़िंदा हो जाए। और बेवाएं जो है ना, वो बुरी तरह से रो रही हैं। ना सिर्फ रो रही हैं, जब कोई शख्स मर जाता है तो कोई लोग रो पीट रहे होते हैं या कुछ और भी करते हैं। इन बेवाओं ने क्या किया, वो जो बुटीक खोला हुआ था, जो बेवाओं को, मैं तसव्वुर की आंख से कहता हूँ, शायद तबीता के ज़हन में ये बात थी कि कोई भी बेवा को तरस खा के कुछ ना कुछ दे देता है तो उस बेचारी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरू होती है कि उसको किसी का मुताज होना पड़ता है, किसी से मांगना पड़ता है, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन इस खुदा की बंदी मसीही ईमानदार लड़की ने उनको हुनर सिखाने के लिए कुछ सेंटर खोला है। वहाँ वो ख़ुद भी, वो सिर्फ सुपरवाइज़र नहीं है, वो अपने हाथों से भी काम करती है, कढ़ाई सिलाई सिखाती है। बेवाएं उसके इर्द गिर्द जमा होती हैं और जो कपड़े वो बनाते हैं वो बेचकर तो बेवाओं की ज़रूरत पूरी होती है। तो मुत्तिस को जब कहा गया, जो बेवाओं को चर्च से हेल्प मिलती थी, उसको बताया गया कि किसी बेवा का चर्च की लिस्ट में नाम ना लिखा जाए जिसकी उम्र 60 साल से कम हो। दूसरी बात लिखी गई, पढ़ लेना जाके, कि वो जब बेवा भी नहीं हुई थी तो वो नेक कामों में मशहूर रही हो। 2 बातें आज मैं आपको खुदा की रूह की हिदायत से कहना चाह रहा हूँ। नंबर 1, हर वो बेवा जिसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां श्रिंक के कम हो जाती हैं, उसके पास बतेरा वक्त होता है खुदा के लिए कोई ना कोई खिदमत का काम करने का। दूसरा, करंथस की कलीसिया को लिखे गए खत से पता चलता है, और आज भी है, कहीं कहीं खुदा की मर्जी से कई लड़कियां शादी नहीं करती हैं।
ان کے رشتے بھی آتے رہے, انہوں نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی. اپنا جیون خدا کے لیے وقف کر دیا. دنیا میں مشنری ہسٹری دیکھیے, بوڑھی ہو گئی ہیں عورتیں بھری جوانی میں, 16 18 سال کی عمر میں, امریکہ ہو یا خصوصاً برطانیہ, افغانستان ہو یا پاکستان, ہندوستان ہو, 18 20 سال کی کنواری لڑکیاں بوڑھی ہو کر کچھ یہاں دفن ہو کر گئی ہیں, اور کچھ بوڑھی ہو گئی ہیں, ساری عمر خدا کے کام کے لیے صرف کر دی ہے. کتنی مبارک وہ لوگ. کئی دفعہ کسی فزیکل پرابلم کی وجہ سے, اوور ایج ہو جانے کی وجہ سے, یا خدا کی الہی مرضی کو سال ہا سال نہ پہچاننے کی وجہ سے, کئیوں کی حالت ایسی ہے کہ ان کے پاس بتیرا ٹائم ہے پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ کچھ خدا کے لیے کرنے کا. لیکن یہ سیکھنا پڑتا ہے, یہ اپنانا پڑتا ہے, یہ ایک للکار, ایک چیلنج ہے, اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. یہ ایک گیپ ہے جس کو بھرنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے, آج سے کچھ 30 سال پہلے میں سوچتا تھا میں اور میری بیوی مل کر ایک بوتیک کھولیں, لوگوں کو کوئی کڑھائی لکھائی سلائی سکھائی جائے اور یہ کپڑے بیچے جائیں اور اسے کمائی کر کے تو غریبوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے. بلوچستان میں ہماری ہی کئی بائبل اسٹوڈنٹس ہیں, کئی جوان بچیاں, نہ کوئی نوکری, نہ کوئی شادی, نہ کوئی چرچ سے کوئی ہیلپ. پیپل آر ویسٹنگ دیئر لائفس. سوچ رہے تھے وہاں کچھ اس طرح کا کوئی ادارہ کھول دیں. پھر سوچتے ہیں کہ جو ہمارا اصل کام ہے, خدا کے قدموں میں بیٹھیں, کو دعا کریں, کو خدا سے کلام لیں, کہ بٹیک کھول کے بیٹھ جائیں. سارے کام کو ایک شخص تھوڑی کر سکتا ہے. اس ملک کے اندر تو اتنے مواقع ہیں. تبیتا کے ساتھ کسی ماں, باپ, بہن, بھائی, شوہر, کسی کا ذکر نہیں ہے. اس لیے میں قیاس کرتا, مجھے لگتا ہے کہ ایک ینگ لڑکی ہے, بیوہ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے بیوہ ہو سکتا ہے. ان وقتوں میں کئی لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے خدا کے لیے کہ ہم نے شادی نہیں کرنی, ہم نے خدا کا کام کرنا. تاریخ میں نام لکھا گیا. آج ہمارے لیے کیا مشکل ہے. اس طرح کے ادارے تو ہمیں سے کئی ایسے خاندان ہیں جن کو خدا نے برکت دی ہوئی ہے. ایک فیملی کافی ہے. لیکن سوچنا پڑتا ہے, دعا کرنی پڑتی. جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا. میں کیا کر سکتی, میں کیا کر سکتا ہوں. بوجھ بننا آسان ہے, بوجھ اٹھانا مشکل ہے. زخمی حالت کو دیکھنا آسان ہے اور کو عملی قدم اٹھانا مشکل ہے. اور یہی خدا چاہتا ہے. ایک بڑی خاص آیت پڑھیے یوحنا کے عام خط میں سے. مکاشفہ سے پہلے 3 خط ہیں. ایک آیت یہاں سے ہم پڑھیں, شاید خدا ہمارے ساتھ ہم کلام ہو. یوحنا کا لکھا ہوا پہلا خط, 3 باب, 16ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. 18ویں آیت سے ہمارا مطلب ہے, لیکن 16ویں سے میں پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے, ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی, اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے. جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے
تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ 18ویں آیت غور طلب ہے۔ آئے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی، یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبانی کلامی، کسی سے ہمدردی ظاہر کرنا، یہاں صاف لکھا ہے صرف کلام ہی سے نہیں، کچھ کر کے بھی ظاہر کیجیے محبت، کوئی عملی قدم بھی اٹھائیے۔ یہی تعلیم بزرگ یعقوب نے دی ہے، یہی تعلیم یوحنا دے رہا ہے کہ اگر ہمارے درمیان کو محتاج ہو تو ہم کہیں کہ اچھا ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، خدا آپ کی محتاجی دور کرے۔ ہمارے پاس وسائل ہیں، بھلے تھوڑے ہیں بھلے زیادہ ہیں، عملی طور پر کچھ نہ کریں۔ میں بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ نیکی سیکھی جاتی ہے۔ میری ماں کو پیٹ کا کینسر ہوا تھا، وہ بیوہ تھی۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری ماں کا پیٹ بہت پھول گیا ہے، اس کو کینسر ہے۔ ہم تو سن کے حیران ہو گئے، اس کو کوئی بخار نہیں چڑھا تھا، انہوں نے کہا کینسر ہو گیا۔ تو لاہور پہنچو، سردی بہت تھی، میں اور میری وائف ہم لاہور پہنچے، جو پیسے تھے لے کر گئے، سرجری ہوئی۔ کبھی وہ ڈاکٹر پرچی دیں کہ یہ دوائی لے آؤ، فلانی چیز لے آؤ، کبھی کو میری بہنیں لے آئیں اپنے پاس سے، کو بھائی لے آئے، میرے پاس جو تھے پیسے سب ختم۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت 3rd کلاس کا، 91 کلاس کا برتھ کے بغیر 150 روپیہ کرایا تھا، تو میرے پاس، اسی چرچ کا میں پاسٹر تھا، میرے پاس واپس آنے کا 150 روپیہ نہیں تھا۔ میں نے کہا میں واپس کیسے جاؤں، کس سے مانگوں، میری عادت نہیں ہے، کیا کروں، مجھے واپس بھی جانا ہے، پیسے جتنے ختم ہو گئے۔ اور 150 روپیہ کیا ہوتا ہے ان وقتوں میں، وہ نہیں۔ سوچ کر کہ میں کیا کروں۔ ہماری ایک بہن آئی، وہ کسی اچھی کمپنی میں کام کرتی تھی، اسی چرچ کی ممبر تھی، خزانچی بری اس چرچ کی، ICI کمپنی میں کام کرتی تھی۔ وہ میری امی کا پتہ لینے کے لیے آئی، تو کہنے لگی کہ میں یہ ایک چھوٹا سا گفٹ میں نے آپ کو دینا ہے۔ تو وہ کمپنی کا بڑا اچھا لیدر کا بٹوا تھا، وہ اس نے مجھے گفٹ دے دیا، ایک ڈائری تھی۔ جب وہ میں نے بٹوا کھولا، اس میں نیا 1000 کا نوٹ تھا۔ میں نے خدا کا شکر کیا، میں نے کہا کہ مجھے تو 150 روپے کی ضرورت تھی، اس بہن نے، خدا نے اس کے دل میں ڈالا ہے، مانگے بغیر 1000 تو بہت ہے، میں واپس جا سکتا ہوں، خدا تیرا شکر ہو۔ تو یہ ہسپتال کی بات ہے، جب میں اپنی ماں کے پاس، یہ یہاں نوجوان میرا بھتیجا ہوتا تھا ماجد، اس کی ماں میری بھابھی ہے، وہ آئی میری امی کا پتہ لینے، آئی تو پیچھے سے فون آ گیا کہ اس کا چھوٹے بھائی کا جو ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ UCH اسپتال میں داخل ہو گیا۔ تو وہ بڑی گھبرا گئی کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو میں نے کہا تیرے پاس کوئی کرایہ وغیرہ ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے جن کے پاس کم پیسہ ہوتا ہے وہ ویگن یا بس سے سفر کرتے ہیں، تو رکشے ٹیکسی پہ زیادہ پیسے لگتے ہیں۔ میں نے کیا کیا، میں نے وہ 1000 روپیہ نکال کے تو میں نے اس کو دے دیا، میں نے کہا جا رکشہ لے کے تو جا کے اپنے بھائی کا پتہ لے آ۔ تو 1000 بھی میرا گیا۔ پھر وہی بہن ایک دن آئی دوبارہ پتہ لینے کے لیے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 3 یا 4000 روپیہ ایک سفید رنگ کا لفافہ تھا، اس میں ڈال کر، تو اس نے مجھے کہا کہ خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے، آنٹی بیمار ہے، یہ کچھ آپ کے کام آئے گا۔
اب آپ کو نہیں پتہ کہ میرے پاکستان میں کتنے بڑے بڑے خادم واقف ہیں اور کتنے آئے ہوں گے میری ماں کا پتہ بھی لینے، دعائیں کرنے، ادھر بھی تو لاہور میں بھی، لیکن صرف زبان سے، کلام سے۔ اس بہن نے مجھے اپنے عمل سے سکھایا کہ لفظی محبت میں اور عملی محبت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے، کیا ہے بھائیو، ہم زبان اور کلام ہی سے محبت نہ دکھائیں، عمل سے بھی دکھائیں۔ اس لیے بزرگ یعقوب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہن یا بھائی بھوکا ہو اور ننگا ہو اور ہم اس کو کہیں کہ جا خدا تجھے برکت دے، خدا تیری ضروریات کو پورا کرے، آپ کچھ نہ کرے تو ہماری دینداری باطل نہیں ہے۔ تو نیکوکاری سیکھنی پڑتی ہے، یہ سکھانے والا ہے خدا اپنے کلام کے ذریعے سے۔ تھوڑی مدد کر سکتے ہیں، تھوڑی کریں، زیادہ کر سکتے ہیں، زیادہ کریں۔ اس آیت کو اپنے دل میں بٹھا لیں، میں وہ شخص ہوں جس نے خدا کی خوبیاں ظاہر کرنی ہے، میں خدا کی بیٹی ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، مسیح میں نیک اعمال کے لیے خلق ہوا ہوں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ نیکی سے لپٹے رہو، نیکی کرنے کے در پہ رہو، نیک کام کرنے میں سرگرم رہو۔ ہمارا استاد خداوند یسوع مسیح نیک تھا، وہ نیک سامری سے بھی بڑھ کر تھا، جس نے اپنی جان تک دے دی اور وہ پیچھے کیا نہ دے گا۔ آخر میں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو تبیتہ ہے یہ کلیسیا کی ایک تصویر ہے۔ ایک لڑکی اتنا کام کر سکتی ہے، ہم کتنے ہیں؟ میں تو آپ کو 10 کام بتا سکتا ہوں، لیکن میں نے بتانے نہیں، آپ کو بتاؤں گا نہیں آپ کو۔ خدا سے پوچھئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ لکھا ہے کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ آئے۔ جب ہم مرنے کے بعد خدا کے سامنے اجر کے لیے جائیں گے تو ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ ہم نے کیا کیا تھا ساری زندگی؟ اوور ٹائم کر کے، نوکریاں کر کے، 2 نوکریاں کر کے، محنتیں کر کے، بال بچہ ہی پالا تھا کہ کچھ خدا کے لیے بھی کیا تھا؟ اس کلیسیا کے اندر اتنی پوٹینشل ہے، میں حیران ہوں۔ بڑی باعث برکت کلیسیا ہے، بڑی باعث برکت کلیسیا، لیکن دینے کے حوالے سے، روپے پیسے کے حوالے سے اپنا آپ دینا، کو بوجھ اٹھانا، کو کسر کھانا، کو قربانی دینا، کو سٹیپ آف فیتھ اٹھانا، کو ذمہ داری لینا، یہاں پرابلم ہے۔ میرا ایک بھائی تھا تو وہ ٹریکٹروں کا بڑا اعلیٰ قسم کا مکینک تھا، سرگودے میں ورکشاپ تھی ہماری۔ میری بڑی تعریفیں کرتا تھا کہ تو خدا کا خادم ہے، تو خدا کی راہ پہ چلتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ پاجی کو چرچ جاندے ہو کتے؟ وہ کہندا نہیں پادری میری ورکشاپ آتے نے، میں انہوں کو 500,000 پھڑا دینا، خوش جاندے نے کئی نے۔ میں منڈے نو کہنا جا میرے 500 روپیہ جا چرچ دے وچ پایا۔ میں نے کہا پا خدا نو تیرے 500 دی لوڑ نہیں ہے، عبرانیوں دے خاچے لکھے ہے کہ رومیوں میں لکھا نا 12ویں باب۔ بس آئے بھائیوں، میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے اپنے بدن، گیو یور سیلف، 4 پیسے وہ اتنے عام نہیں ہیں جتنا اپنا آپ دینا ہے۔ اپنی صحت، اپنی زندگی، اپنے ارمان، اپنے منصوبے، رسک مول لینا، خطرہ مول لینا، مشکل جگہ پہ جا کھڑا ہونا۔ ہاں کسی کو پیسے دیں گے، وہ زندہ رہے مرے وہ جانے، اس کا کام۔ منی از آلسو امپورٹنٹ، جو بھی دے یہ کیا
हदिया जात चर्च के अंदर दिए जाते हैं, अगर वो नहीं हो चर्च कैसे चलेगा? वो एक ब्लेसिंग है इस चर्च के अंदर, लेकिन पैसा काफ़ी नहीं है, पैसा काफ़ी। मुझे मेरे कई फैमिली के लोगों ने कहा लाखों रुपए हम देते हैं तो ये काम शुरू कर, वो काम। कहा पैसे से नहीं होता, जान देनी पड़ती है, खून पसीना बहाया जाता है, अपना आप देना पड़ता है। सिर्फ आप किसी को पैसा दे दें तो वो कर लेगा। आए, ये संजीदा बात है, खुदा के फजल के तख्त के सामने हम चलें, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी सलाहियतों के लिए खुदा का शुक्र करें जो खुदा ने दी हुई है। उन तोड़ों को दबा कर मत रखे, हिसाब देना है मैंने भी और आपने भी। नेक माल मसीह में कौन से किए गए हैं, उसकी वजह से, उसकी तालीमात की वजह से क्या किए गए हैं। बतेरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बतेरे मौके हैं दाएं बाएं। हमारे सुनने वाले कान होने चाहिए, हमारी देखने वाली निगाहें होनी चाहिए, महसूस करने वाला दिल होना चाहिए। फिर खुदा का रूह हम कलाम होता है। और वो मुबारक वो लोग हैं जो खुदा की आवाज़ सुनते हैं। गैर कौमें हमसे आगे निकल गई हैं। चर्च, कलीसिया जिसने सारे जहान को ये काम सिखाए, वो पीछे तनज़ली का शिकार है। दूसरे लोग आगे निकलते जा रहे हैं। आए, संजीदगी से सिर्फ चंद लम्हात के लिए खुदा के फजल के तख्त के सामने खड़े हों। एक सवाल अपने आप से कर लो, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। खुदावन मेरे साथ हम कलाम हो, मुझ पर ज़ाहिर कर। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। हम सबों की ज़िंदगियाँ एक मोमबत्ती की मानंद हैं जो बहुत जल गई हैं। कईयों की उम्र बहुत थोड़ी रह गई है, थोड़ा वक्त रह गया हमारे पास। हमारी अगली जनरेशन नौजवानों के पास अभी बहुत वक्त है। जितना वक्त हमारा रह गया हमें तो एक दिन का नहीं पता, लेकिन हम मसीह यस्सु में नेक अमाल करने के लिए मखलूक हुए। खुदा चाहता है उनके दर पे रहें, नेकी करने के दर पे रहें, सरगर्म रहें, नेक काम करने में मजबूत हों। लफ्ज़ी कलामी नहीं, किसी के काम आओ, किसी हवाले से आओ। पैसा नहीं भी है, पैसे से हट कर भी बतेरे काम है। कोई दिमाग तो हम अपना इस्तेमाल करें, हम क्या कर सकते हैं। खुदा बताएगा, रूहुल कुद्स सहर करेगा। जो जानना चाहेगा, जो खुदा की आवाज़ सुनना चाहेगा, खुदावन सुनाएगा। वक्त ज़ाया ना करें, कल को हमें पछताना ना पड़े। खुदा के काम हमें दिन ही दिन को करना है। एक रात आने वाली है जब कोई भी खुदा का काम नहीं कर सकेगा। जो कुछ है, वसाइल हैं, शेयर करें दूसरों के साथ। लियाकतें हैं, एबिलिटीज़ हैं, शेयर बेलौस शेयर कीजिए। गरज के साथ नहीं है, बदनीयती के साथ नहीं है, को अपना मतलब निकालने के लिए नहीं है। शब्बर शक्कतरा सिकलम। हालेलुया। क्वायर, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? गीत हम गाएंगे। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। उसके बाद हम दुआ करके बर्खास्त हो जाएंगे। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा। ये सिर्फ गाने के हद तक ना हो, हमारे दिल की आवाज़ है। मुझे खुदी की मौत, खुद गर्जी की मौत मरने का फज़ल। मेरे अंदर अपनी इलाही मोहब्बत जो अपनी बेहतरी नहीं चाहती, दूसरे की बेहतरी चाहती, वो डाल दे ताकि मैं जीते जी तुझसे तकवीत पाकर कुछ कर दिखाऊँ।
हालेलुया रबरा शिखतर जानदा। सब गाएंगे जब तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे कलाम से शिफा होती, तेरा कलाम राहों की ज्योति। तेरे कलाम से शिफा होती, तेरा कलाम राहों की ज्योति। तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती। की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा लहू है मेल कांपेगा, तेरे लहू से बन बिगड़ेगा। तेरा लहू है मेल कांपेगा, तेरे लहू से बन बिगड़ेगा। तेरे लहू से मिले छेनारा, तेरे लहू से मिले छेनारा। खुद को लहू में डिबोता हूँ, खुद को लहू में डिबोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। आइए हम दुआ मांगे। कादर मुतलक जिंदा आसमानी प्यारे खुदा बाप, हम दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने जलाल और नेकी के ज़रिए से हमें बुला रखा है। तूने हमें बरकत के वारिस होने के लिए बुलाया और बरकत का बायस बनने के लिए बुलाया है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस पाक बुलावे के लिए, और हम दुआ मांगते हैं कि हम सबों को अपने बुलावे और बरगुज़ीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करने का फजल इनायत फरमा। खुदावन पाक खुदा, जो कुछ हमारे पास है, जो सलाहियतें, जो तोड़े, जो तौफीक, जो हिकमत, जो दनाई,
जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं खुदा उन्हें बांटने का फजल दे। हमारे वसीले से तेरी बादशाहत वसत पाए खुदा, तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदा। बहुतों की ज़रूरियात और एहतियाजें रफ़ा करने का हम वसीला बन जाएं। हाँ खुदावंद, बहुतों के आंसू पहुँचने की तौफीक हमें इनायत फरमा। अपने बेटे के हम शक्ल बनते जाने की तौफीक दे। उस नेक सामरी की मानद खुदा बहुतों के जख्मों की मरहम पट्टी करने, उन पर मरहम लगाने, उन्हें खुदावन अपने गधे पर लादने और भटियारे तक पहुंचाने की बाखित इल्हाम दफ़यूम खुदा। लयूश तशमा खम गईन खुदा, ज़ायत अम खुरबीन खुदा, ज़ाताम तल अशकान किराए दुबदबाई युम समान खुदा। हम तेरे हुजूर फरियाद करते हैं खुदा, अपना करम अपने बच्चों पर कर, हमें हिकमत अमली इनायत फरमा, हमारे लिए राहें हमवार कर, हमारे रास्ते सीधे बना खुदा। और खुदावन हमें बहुतों के लिए बरकत का वसीला ठहरा। तेरी बादशाहत खुदा हमारे वसीले से फैल जाए, जलाल पाए, तेरा नाम पाक माना जाए खुदा। और खुदावन कलीसिया में और कलीसिया के वसीले से खुदा बाप तेरा नाम जलाल और इज्जत पाए खुदावन। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। उम्मीद कलीसिया में है, बरकत कलीसिया में है, वादे कलीसिया के साथ हैं, हमायत कलीसिया पर है, कलाम कलीसिया पर है खुदा। और खुदावन तू इसका पालने वाला है, तू इसका परवरिश करने वाला है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी दुआ है इस कलीसिया की, हर एक खानदान की जो तुझसे नामजद है, हर एक एहतियाज इफरात के साथ पूरी हो खुदा। और हमें बहुतों की ज़रूरतों को पूरा करने की तौफीक मिल जाए, नेकी के दर पे रहने का फजल मिल जाए खुदा। और अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर नजर करने की तौफीक मिल जाए। आसमानी बाप हमारी मदद कर खुदा। हमें खुदावंद आज ये याद दिलाने के लिए, बेदार करने के लिए, हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाने के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा तेरे कलाम की फरमा बरदारी के लिए आज सब हम अपने आप को तेरे मज़बा पर गुजरानते हैं। आसमानी बाप हमारा जो कुछ है वो तेरा है, तेरे जलाल के लिए है, तेरा दिया हुआ है, इसलिए खुदा वो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो और तेरी बादशाहत वुसअत पाए खुदावन पाक खुदा। हम अपने नौजवान बेटे और बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए हम बरकत चाहते हैं। हमारी दुआ है कि हमारे बच्चों का हक दोपहर की रोशनी की मानिद रोशन हो। और बिलखसूस आज सुबह हम तेरे घर में अपनी उन तमाम बेटियों के लिए फरियाद करते हैं खुदा, जिनके वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए फिक्रमंद हैं। खुदा बाप इस ज़रूरत को भी अपनी जनाबे पाक से पूरा फरमा खुदा। तो दुरुस्त शख्स तक रहनुमाई करता है तेरे फरिश्ते खुदा। जब अब्राहम और अलीअज़र की आगे आगे चल सकते हैं तो आज वो हमारे आगे भी चल सकते हैं खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू बदलता नहीं है, तू यकसा खुदा है, तू कल आज भल के अब तक यकसा है। तू आज भी फिक्र करता है और फरमाता है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। और इस कलीसिया के अंदर जितनी तूने बरकत दे रखी हैं उन सब के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने बच्चों को सलामती से रुखसत फरमा। जो बरकत आज तूने हमें दी है हम उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हर एक खिदमत गुजार के लिए जिसने जो ज़िम्मेदारी और ख़िदमत तेरी हजूरी में की है वो तुझे पसंद आए, तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ये हदिया जात जो तेरे दिए हुए में से दिए गए हैं तेरे घर की खिदमत और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिए हैं। हमारी दिली दुआ है इनके एवज़ तेरा आसमान तेरे बच्चों पर खुला रहे और खुदावन पाक खुदा तेरे आसमान और ज़मीन की बरकत जारी रहे। खुदावन तू हमारा वो चश्मा है जो कभी खुदावन कभी ख़त्म ना होगा, बल्कि खुदा बाप तू हमेशा से अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करता आया है और हमारी दरख्वास्त और ख़्याल और सोच से बढ़कर पूरा करता आया है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं।
तेरी बरकत चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, वतन अज़ीज़ के लिए। खुदावन हम दुआए खैर मांगते हैं इसके तमाम हालात पर खुदा बाप, इसके तूलो अर्ज़ पर, और खुदावन पाक खुदा इसके वसाइल पर, इसकी पैदावार पर, अपने हुक्मरानों पर, इंतज़ाम करने वालों पर, अपने इदारों पर। खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, हम अपने गली और कूचों पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, तेरी रहमत का साया मांगते हैं खुदावन, तेरी हजूरी मांगते हैं प्यारे खुदा। हाँ खुदावन पाक खुदा तू ही है जो सब कुछ बदलने की कुदरत रखता है, पुरानी चीज़ें निकाल देता है, नई चीज़ें इनायत कर देता है। और खुदावन पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू ऐसा कादिर है जिसकी कुदरत हमारे अंदर असर करती है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदा। सारे दिन के बाकी हिस्से में अपने लोगों की मदद कर, आमद व रफ्त में हमारे साथ हो, सलामती से खुदा अपने बच्चों को अपने घरों तक, मंजिलों तक पहुंचा। और खुदावंद दिन का बाकी हिस्सा हमारे लिए बाइस बरकत हो। हम इस कलाम पर जगाली करते रहें, सोचो विचार करते रहें, और तुझसे खुदावंद हिकमत और रहनुमाई पाते रहें। हमारी मदद फरमा, हमारी सुन। हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के बुज़ुर्ग और पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बेशकीमत फज़ल, खुदा बाप की अज़ली और लाजवाल मोहब्बत, और रूहुल कुद्स की दायमी रिफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। सलामती से जाइए, खुदावंद के इत्मीनान आपके साथ हो।